Hello viewers, welcome to SP Learning Portal. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க. Hello students, this is the second part of the Python functions lesson, chapter number 7. What is function? What are the different types of function? How to define a function? How to call a function? What is parameter? What is argument? These things we discussed in the previous video, part 1. Now we are going to discuss about the function arguments. Different type of arguments are there. அது என்னென்ன டைப் இருக்காது. Then what is mean by anonymous function and return statement and scope rules. Return statement already பார்த்தது தான். Once again they are given some example. Now we will check it at that. Okay, scope rules அப்படிங்கிறது தான் ஃபைனலாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். There are two different types of scopes இருக்கு, local and global அப்படிங்கிறது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ரைட், ஓகே. Arguments are used to call a function. ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து நேம் வச்சு கால் பண்ணும்போது we are going to send some value to the function. So function parameters receives arguments from the calling statement. So there are four different types of arguments are there. 1, record arguments. 2, keyword arguments. 3, default arguments. And 4, variable length arguments. There are four different types. பெருசாக ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை. நம்ம அப்படியே ஒன் பை ஒன்னாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதோட மீனிங் தெரியும். ரெக்கார்ட் மீன்ஸ் வாட், கீவேர்டு மீன்ஸ் வாட், டிஃபால்ட் மீன்ஸ் வாட், வேரியபிள் லென்த் அப்படின்னா என்ன, இந்த நேம்லேயே அதோட ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன்ஸ் இருக்குது, பார்க்கலாம். ரெக்கார்ட், a function record arguments are the arguments passed to the function in correct positional order. அதான் record arguments. Suppose I need two arguments for the function. The two arguments x, y அப்படின்னு சொன்னா you are sending some values to the x and y in the correct position orderல கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அது பேர் record arguments அப்படின்னு பேர். I need only one parameter but you are not passing any parameter to the function அப்படின்னு சொன்னா that is a error. Record 1, so you have to send at least 1 அப்படிங்கிறது தான் இதோட பாயிண்ட். Here the number of arguments in the function call should match exactly, not the type. Keep in your mind. Not the type of the argument. It requires only the number of arguments. ரெண்டு argument இருக்கணும். Because in Python, each and every variable can accept any type of data. Okay, any type of data. See some example. Print string அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்காங்க. str அப்படின்றது பேராமீட்டரோட நேம். print example record arguments அப்படின்னு சொல்றாங்க. then print str return statement. if you pass welcome அப்படின்னு சொன்னா இந்த welcome value is stored in a parameter str, so it requires only one argument, so we are passing one argument as a string. second statement print string of அப்படின்னு மட்டும் தான் கால் பண்ணுறோம். ஸோ வி ஆர் நாட் பாசிங் எனி ஆர்குமெண்ட் பட் இட் ரெக்கர்ஸ் 1. அப்போ ரெக்கர் ஆர்குமெண்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட மீனிங். ஸோ இஃப் யூ பாஸ் எனி வேல்யூ, இட் மேபி இன்டிஜர் ஆர் ஃப்ளோட் ஆர் ஸ்ட்ரிங், இட் ரெக்கர்ஸ் ஒன் ஆர்குமெண்ட், அவ்வளோதான் பாயிண்ட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் நாட் சென்ட் எனி வேல்யூ இட் டிஸ்பிளேஸ் த எரர் மெசேஜஸ் அப்படிங்கிறது. கீவேர்ட் அப்படின்னா என்ன? Keyword arguments will invoke the function after the parameters are recognized by the parameter name. Keyword. If you are passing two different strings, one is a subject name, another one is a mark. Subject name அப்படிங்கிறதுக்காக s name வச்சிருக்கோம். மார்க்ங்கிறதுக்கு மார்க் நேம் நான் வச்சிருக்கேன். s name mark is a keyword here. அப்போ if you are passing subject name and the mark அப்படிங்கிறத how you are going to pass as argument s name comma mark னே அனுப்புறீங்க. what is the name of the student? name of the student is அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா? what is your name? my name is அப்படி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னா கரெக்டா
என்ன நேமில் நம்ம கேட்குறோமோ அதே நேம்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கிறது. n1 அப்படின்னு வேரியபிள் நேம் யூஸ் பண்ணால் n1 யூஸ் பண்ணிக்கிறது. k அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் kனே யூஸ் பண்ணிக்கிறது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட். The value of the keyword argument is matched with the parameter name and so. So one can also put arguments in an improper order, not in order. நல்லா மைண்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த வேர்டுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சப்ஜெக்ட் நேமும் மார்க்குன்னு சொல்கிறோம். நம்ம அனுப்பும்போது சப்ஜெக்ட் நேம் மார்க்குன்னு அனுப்பிச்சோம்னா சப்ஜெக்ட் நேம் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கும், மார்க் கூட கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிக்கும். இப்போ நான் வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஐ கேன் சென்ட் தம் டு மார்க், செகண்ட் ஐ கேன் சென்ட் தி சப்ஜெக்ட் நேம். இப்போ ஏபிசி 3 ஆர்குமெண்ட்ஸ் நான் பாஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் பாசிங் as a ஏபிசி. யூ கேன் பாஸ் as a ஏபிசி ஆர் சிபிஏ ஆர் பிசிஏ எனி ஃபார்மட் 2/3 ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. அதில் எத்தனை ஸ்டைலு நீங்கள் அனுப்பினாலும் ஏ should store in a A, B should store in a B, C should store in a variable C. அதுதான் கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு. See here, print data அப்படின்றத ஃபங்க்ஷன் நேம். நேம் இஸ் அ நேம் அப்படிங்கிறது என்னது? இட் இஸ் அ கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கால் த ஃபங்க்ஷன் வித் த நேம். நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு குணா அப்படின்னு அனுப்புகிறேன். திஸ் நேம் இஸ் matched with the name. This is called as a keyword argument. So name is equal to guna displayed. Second example, name comma age. So I'm going to display name is equal to name, age is equal to age. இதுதான் அனுப்புகிறோம். Now I'm going to send arguments in a unorder. Okay, not in the same order, different order. Age is equal to 25, name is equal to guna assign பண்ணி நான் அனுப்புகிறேன். So this age automatically stored in the variable age, name is automatically stored in the variable name. அதாவது ரெண்டுமே சேம் நேமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கீவேர்ட் ஆர்குமெண்ட்டோட மீனிங். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அது என்ன சார் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ்? இஃப் யூ ஆர் நாட் பாஸ் எனி வேல்யூ டு த ஃபங்க்ஷன் இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டேக்ஸ் பை இட்ஸ் ஓன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது தான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ். அப்போ நீங்கள் எந்த வேல்யூ அனுப்புனீங்கனாலும் அதுகிட்ட இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வச்சு அது என்ன பண்ணிக்கும், ப்ராசஸ் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு. ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு அசைன் எ டிஃபால்ட் வேல்யூ அப்படின்னா சியர் பிரிண்ட் இன்ஃபோ அப்படிங்கிறதா ஃபங்க்ஷனோட நேமு. இந்த பிரிண்ட் இன்ஃபோங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நேம் கமா சேலரி அப்படின்னு 2 ஃபங்க்ஷன் அனுப்புகிறோம் நம்ம. ஸோ நேம் ஐ எம் சென்டிங் அஸ் அ மணி, salary 3500. So if you pass any value to the salary variable, it takes a variable value, otherwise it takes 3500. இது பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு print info மணின்னு கொடுக்குறேன். I am not sending any value for the variable salary, so the money is stored in the variable name and the salary is taken as a 3500. So the first calling statement or output money, name is equal to money, salary is equal to 3500. Second calling statement பாருங்க money, name வந்து money but salary is 2000 அனுப்புறேன் நான். Okay, so what happened? Now the name is equal to money, salary is not a 3500, salary is a 2000. It displays 2000 here. Why? If you pass any value, it takes the same value for the function. If you are not pass any value, it takes a default value அப்படிங்கிறது அந்த டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸோட மீனிங். ஓகே, இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி அந்த 3ஓட ப்ரோக்ராமோட எக்ஸிக்யூஷனை நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Now I am going to define the function name with the print. Okay, def print data அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நேம் இருக்கு. இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் n1 கமா n2 அப்படின்னு 2 வேல்யூ அனுப்புகிறேன். ஓகே, இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு print the summation of n1 comma n2. So within the double quotesல value equal to, okay, n comma கொடுத்து
n1 plus n2 அப்படின்னு கொடுத்தோம். ஓகே, ரிட்டர்ன் இது தேவையில்லை, பட் we can pass. print data of 10 comma 20. So the function needs 2 arguments, so I have sent 2 arguments as 10 comma 20. இதை சேவ் பண்ணிக்கலாமா? இப்போ ரன் பண்ணலாம். ரன். இப்போ 10 and 20 அப்படிங்கிறது எப்படி காமிக்குதுன்னா 30 அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்குது. சரியா? பிகாஸ் தி வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு n1 plus n2. இப்போ n1ல என்ன ஸ்டோர் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் த வேல்யூ ஆஃப் n1 இஸ் அப்படின்னு போடுவோம். எண்டுக்கு print value of n2 is equal to comma into. Okay, next print sum equal to, okay, comma n1 plus n2. சில ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு. n1க்கு வந்து we are going to display the value of n1 only. Now run. The value of n1 is 10, the value of n2 is 20, the sum is equal to 30. What we passed 10, so 10 is assigned to n1, 20 is assigned to n2. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, இதோட ரிசல்ட் வந்து 30 அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகுது. சப்போஸ் நான் என்ன பண்ணுறேன், 10 மட்டும் அனுப்புகிறேன், வாட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் எரர் மெசேஜ் பிகாஸ் த பிரிண்ட் டேட்டா சென்ஸ் 10 மிஸ்ஸிங் 1 ரெக்வயர்டு பொசிஷனல் ஆர்குமெண்ட் n2 அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எரர் மெசேஜ் காமிக்கிறேன். புரிஞ்சுதுங்களா பாயிண்ட்டு? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அடுத்ததாக கீவேர்டு ஆர்குமெண்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ n1 ஈக்குவல் டு 10 comma n2 equal to 20. So n1 is equal to 10, n2 is equal to 20. இதில் அப்படியே என்ன செய்யறேன்னா பாஸ் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறோம். The value of n1 is 10, value of n2 is 20, the sum is equal to 30. That means it assigns n1 to n1, n2 to n2. இப்போ நான் இதை மாற்றி கொடுக்குறேன். n2 is 10, n1 is 20. Okay, மாற்றி கொடுக்கணுமா? This is n1, this is n2. இப்போ சேவ் பண்ணுறோம், ரன் பண்ணுறோம். ரன் our module. What is the value of n1? 20. What is the value of n2? 10. Why? The first argument கூட தானே போய் சேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டால் no, because it is a keyword argument. It matches with the name of the argument அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஸோ மேட்சஸ் வித் த நேம் அப்படின்னு சொல்லும்போது n2 is assigned to only n2, n1 is assigned to the n1 அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா n1 டைரெக்டாக n1 கூட மட்டும்தான் சேரும். வேறு என்ன நேம் கொடுத்தீங்கனாலும் அது என்ன பண்ணிக்காது, யூஸ் பண்ணிக்காது. அதை என்ன செய்யும், எரர் மெசேஜ்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கும். அது போல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை போட்டு நம்ம அந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம இங்கேருந்து டைரெக்டாக கூட அனுப்பிக்கவும் செய்யலாம். அப்படி அனுப்புனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிளாக இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன், k ஈக்குவல் டு 20 அப்படின்னு கொடுக்குறேன், l ஈக்குவல் டு 30 அப்படின்னு கொடுக்குறேன். Now I am going to pass the functionality print dataல இங்கே ஒரு ஆர்குமெண்ட்டாக நான் என்ன வைக்கிறேன் அப்படின்னா k, l அப்படின்னு வைக்கிறேன். நான் இது என்னவா மாறிடும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரெக்கார்டு ஆர்குமெண்ட்டாக மாறிடும். இட் பாசஸ் as a record argument. ஸோ k, l அப்படின்னு வச்சுக்கோம்.
சேவ் பண்ணுறேன், ரன் பண்ணுறோம். Now we are going to use k அப்படிங்கிறது 20, n அப்படிங்கிறது வந்து 30. ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக் என்னது 20 + 30 50 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, அசைன் ஆயிடுது. புரிஞ்சுங்களா பாயிண்ட்டு? ரைட். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஸோ அது என்னன்னு பார்க்கலாம். டிஃபால்ட் மீன்ஸ் we are directly assigned some value to the variable. இப்போ 90 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். n2 is equal to 90. n1 அப்படிங்கிறது k-ஓட வேல்யூவாக இருக்கும். ஓகே, இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டை print data of k அப்படிங்கிறத மட்டும் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் print data of அப்படின்னு கொடுக்குறேன். So now I'm going to assign value to the variable n1 is 10, n2 is 90. n1 ஓட வேல்யூ 10 அசைன் பண்ணிருக்கு, n2 வந்து 19 அசைன் பண்ணிருக்கு. Now I'm going to call the function with k, l. The k is assigned to n1, l is assigned to n2. Second, now I would call the function with only one argument k alone. The k is assigned to n1. What is the value of n2? 90, the same value. The print data, I am not sending any argument to the function. Okay, so what is the value of n1? 10. What is the value of n2? 90. This is the default argument result. This is the enter. See, the first function n1 is 20, n2 is 30 because we send k, l the 50. Second time we pass only the k is assigned to n1, and n2 we are not passed any value, so n2 gets 90. So 90 plus 20, 110. Third time we are not passed any value to the function, so it takes the default value, so it assigns as a 100. புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு பாயிண்ட்? ஸோ இதுதான் டிஃபால்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். அனானிமஸ்னால் என்னங்க அர்த்தம்? அனானிமஸ் கால்னு நிறைய டைம் பேசுவோம். ஸோ வித்தவுட் எனி நேம், த ப்ரைவேட் நம்பர்லேருந்து கால் வர்ற மாதிரி. ஸோ த ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் கண்டைன் எனி நேம், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் வித்தவுட் எனி நேம். வைல் நார்மல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃபைன்டு வித் த கீவேர்டு டெஃப். அப்போது அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நேமே இருக்கக்கூடாது. Then what is the name of the function? How to call the function? Abdina, we are going to use the keyword called as a lambda, Lambda, lambda. Abdinra or keyword use panni, we are going to call the function. Hence, anonymous function also called as lambda function. Lambda ங்கிற keyword use பண்ணி நம்ம function define பண்றதுனால இதுக்கு பேர் என்ன பேருனா lambda functions அப்படின்னு சொல்றாங்க. மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. anonymous function most important 2 mark questions ஆயிருக்கும். அதில் வந்து lambda function என்னன்னு கேட்கலாம், anonymous function கேட்கலாம். the function that defines without any name அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். so how to use this or what is the use of the function? இது வந்து lambda function mostly used in creating small or one time anonymous function. ஒரே ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஃபங்க்ஷனோ இல்லாட்டி சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய கோடிங் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ்லையோ நம்ம என்ன சொன்னால் நேம் கொடுத்து தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம். 2 நம்பர் அடிஷன் பண்ணோம், ஆடுன்னு ஒரு நேம் கொடுத்து டிஃபைன் பண்ண அவசியம் இல்லை. lambda function யூஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, ஜென்ரலி the lambda functions are mainly used in combinations with the functions like filter, map, reduce. இந்த 3 ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் நம்ம lambda functions மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அந்த 3 ஃபங்க்ஷன்ஸோட டெஃபினேஷன்ஸ் நம்மளோட புக்கில் இல்லாதனால no need to consider, just know the name of the function alone: filter, map and reduce. Okay, how to define? Lambda is a keyword and within the square bracket arguments, then colon expression. The arguments வந்து கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம், கொடுக்காட்டினாலும் இல்லை, because you can directly use the values அப்படின்னா arguments are not required அப்படிங்கிறதுனால இது ஆப்ஷனல் கீவேர்டாக கொடுக்குறாங்க. See the example, sum is equal to lambda argument 1 comma argument 2 colon argument 1 plus argument 2. இப்போ 2 ஆர்குமெண்ட் நமக்கு தேவை, 2 ஆர்குமெண்ட் நம்ம அனுப்புகிறோம், 2 ஆர்குமெண்ட் அடிஷன் பண்ணி the result of the addition or summation going to be stored in a variable sum அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். The first calling statement பாருங்க, sum is equal to 30 comma 40. So 30 is assigned to argument 1, 40 is assigned to argument 2. So 30 plus 40 70 அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்பிளே ஆகும். Second function minus 30 comma 40. So minus 30 is assigned to argument 1, 40 is assigned to argument 2. So minus 30 plus 40 10. ஓகே, இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ ஃபைல், நியூ ஃபைல், இதை எப்படி வச்சிருக்கேன் நம்ம sum equal to lambda. keyword lambda is a keyword, so it displays. சரிங்களா? இதில் வந்து lambda கொடுத்துட்டு a1 கமா a2 argument 1 கமா argument 2 colon. இந்த colon அப்படிங்கிற செப்பரேட்டர் வேணும். a1 நாங்கள் அடிஷன் கொடுத்துருக்கோம், இங்கே மல்டிப்ளிகேஷன் வச்சுக்கலாம். a1 into a2. ஓகே, ஸோ நல்லா கவனிங்க அந்த டெஃபினேஷன்ஸை. sum is equal to lambda is a keyword, ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் கொடுக்குறேன், அப்புறம் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறேன். யூ கேன் கிவ் எனி எக்ஸ்பிரஷன். ஓகே, ஸோ a1 into a2 ப்ளஸ் ஒரு 100ன்னு வச்சுக்கலாமா, 100. Now I have to call the function. How to call the function? Simply by using the name of the function. பட் இங்கே எப்படி கால் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, இந்த ரிட்டர்ன் வேல்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி தான் கால் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நவ் sum of, ஓகே, sum of iteratable அப்படிங்கிற ரெண்டு வேல்யூ 10, 20 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. 10, 20. ஸோ இட் டிஸ்பிளேஸ் த வேல்யூ. என்ன பண்ணுறோம், பிரிண்ட்டுங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டு கொடுக்குறோம், பிரிண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம். ஸோ பிரிண்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்து கமா கொடுத்து sum of அப்படின்னு கொடுக்குறேன். நம்ம இப்போ சேவ் பண்ணுறோம். என்ன நேம் இருக்கிறோம், lambda. just gives lam lam py dot py. so run. Value is 300. Why is 300? 10 into 20 is 200. If we are going to assign, we are going to add 100 along with that. So a1 into a2 plus 100. So 10 into 20, 200 plus 100, 300 is assigned to the variable sum. இதுதான் anonymous ஃபங்க்ஷனோட மீனிங். ஓகே, அதுக்கு படுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். இது நான் ஆல்ரெடி பார்த்ததுனால நான் இதோட டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணிடுறேன். The return statement causes your function to exit and returns a value to its caller. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுதுன்னா after execution of the function needs to send some value or return some value to the caller, to the calling statement. அப்படின்னு சொன்னால் for that we are going to use the return statement. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள more than one return statements வச்சுக்கலாம், பட் only one return statement மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ignored when based on the condition பேஸ் பண்ணி நான் ரிட்டர்ன் ஆகிடும். Okay, the return statement is used when the function is ready to return the value to its caller. So only one return statement is executed at the runtime, even though the function contains multiple return statements. More than one return statement irundhalum it's going to return only one value because it ready to accept only one value at the time. அவ்வளவுதான் அதோட பாயிண்ட். ஓகே, இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் இஸ் ஸ்கோப் ரூல்ஸ்? ஸ்கோப்னா என்னப்பா மீனிங்? ஸ்கோப்னா ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படின்னு மீனிங், விசிபிலிட்டி, ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பாரு. ஸோ ஒருத்தரை நான் ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குமார் அப்படின்னு ஒரு பையன் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிறான். நான் வந்து 12th கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் குமார்னா அந்த கிளாஸ் ரூமில் வந்து குமார் அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டா அந்த பையனோட ரெஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம். Suppose I am going to call in the name Kumar 9th standard வச்சுக்கலாம். ஸோ 9th ஸ்டாண்டர்டில் போய் குமார்னு கூப்பிட்டா அந்த பையன் வருவானா? கிடையாது. பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ இன் த நேம் ஆஃப் குமார் இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட். அப்போ அந்த எங்கே இருக்கிறாங்களோ அந்த இதுக்குள்ளே மட்டும்தான், எந்த பிளாக்குள்ளே இருக்கிறாங்களோ, எந்த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே இருக்கிறாங்களோ, எந்த கண்டெய்னருக்குள்ளே இருக்கிறாங்களோ அங்கே மட்டும்தான் உங்களால் ரெஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ scope அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Some variables can refer. The student can be referred only within the classroom. மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் கிளாஸ் ரூம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆக்சசிபிலிட்டி ஒன்லி வித்தின் த கிளாஸ் ரூம்குள்ளே மட்டும்தான் உங்களோட ஆக்சசிபிலிட்டி இருக்கும். யூ கேன் பி இன் 9th ஸ்டாண்டர்ட், யூ கேன் பி இன் 1st ஸ்டாண்டர்ட், யூ கேன் பி இன் ஆஃபீஸ் ரூம், யூ கேன் பி ஒன்லி இன் 12th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ் ரூம். பட் ஒரு பிரின்சிபல் எடுத்துக்கோங்களேன். Principal can sit in the office room, principal can sit in a 1st standard or can
go to the 9th standard, can go to the 12th standard also, anywhere in the school premises. அப்புறம் என்ன சொல்கிறோம், குளோபல் ஆக்சசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம். அப்போ உங்களை என்ன சொல்கிறோம், லோக்கல் ஆக்சசிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதான் ரெண்டு டைப்பு. அப்போது the principal can accessible anywhere in the school premises, but you are going to be accessed only within the classroom. So you are a local student. Principal is a global person அப்படின்ற மாதிரி. So we can say the scope holds the current set of variables and their values. எந்த ஸ்கோப்புக்குள்ளே இருக்காங்களோ அந்த ஸ்கோப்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸும் அதோட வேல்யூஸை மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும், நம்மளால் ரெஃபர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதும் அதை மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம். ஓகே. So what is the local scope? The variable declared inside the function body. ஒரு ஃபங்க்ஷன் பிளாக்குக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணியிருக்க வேரியபிளான லோக்கல் வேரியபிள் சொல்கிறோம். It can be accessed only within the function. So it is created inside the function block and it becomes a local to it. எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்களோ டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மட்டும்தான் அதை என்ன செய்ய முடியும், ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். குமாருங்கிற ஸ்டூடெண்ட் 9th இருக்கிறான் 12th இருக்கிறான்னா the Kumar is entirely different from 9th and 12th அப்படிங்கிறது தான் அதோட பாயிண்ட். ஸோ எங்கே டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களோ அங்கே மட்டும்தான் அவனை ரெஃபர் பண்ண முடியும். ரவி இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இன் 9th standard, குமார் இஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் 12th standard அப்படின்னா ரவி கேன் ரெஃபர் ஒன்லி இன் 9th standard, குமார் கேன் ரெஃபர் ஒன்லி இன் 12th standard வேர் இட் இஸ் டிக்ளேர்டு அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். A local variable only exists while the function is executing. எப்போ அந்த இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும், எப்போ அதை ஆக்சஸ் பண்ணுவோம்னா when the function calls. 9th standard போனால் மட்டும்தான். ஸோ when you are calling the function then only you can refer the particular variable. அப்போ தான் அந்த வேரியபிளை கிரியேட் ஆகும், யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். The format arguments are also local to the function. ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் பண்ணுறீங்களா, அப்போ ஒரு ஆர்குமெண்ட்ஸ் அனுப்புறீங்களா, அந்த ஆர்குமெண்ட்ஸும் என்னவா ரெஃபர் பண்ணப்படுது, லோக்கல் வேரியபிளாகவே அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எக்ஸிக்யூட் ஆகக்கூடிய வேரியபிளாகவே தெரியப்படுது அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். See here local LOC அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கோம், y is equal to 0ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இட் இஸ் டிக்ளேர்டு இன்சைடு த பிளாக். ஸோ பிரிண்ட் y அப்படின்னு சொல்லி நான் கால் பண்ணுறோம், இது பண்ணும்போது இந்த y கேன் பி டிஸ்பிளே. இப்போ லோக்கலுங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன், y இஸ் அசைன்டு வித் வேல்யூ, இட் டிஸ்பிளேஸ் y. ஸோ வி கெட்ஸ் த அவுட்புட் 0. The same statement, the print மட்டும் தூக்கி கடைசியில் போடுறோம். ஸோ ஆஃப்டர் காலிங் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் display the value of the y. அப்படின்னு என்ன ஆகுது, the y cannot be referred inside the variable y. அப்போ லோக்கலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த yல என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம், லோக்கல்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். it can refer only within the block, it cannot be referred outside the block. இப்போ C++ல பிளாக்குங்கிறது கர்லி பிரேசஸ் போட்டு காமிச்சதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும். பட் இங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது உங்களோட இன்டென்டேஷன். பேஸ்ட் ஆன் த இன்டென்டேஷன் வச்சு தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், சொல்லிக்க முடியும். இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட் சைடு த டெஃபினேஷன் இருக்கிறதுனால இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒய்யை உங்களால் ரெஃபர் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன் குளோபல். குளோபல் சொல்லும்போது ஞாபகம் வந்துடணும் பிரின்சிபல், லோக்கல் சொல்லும்போது ஞாபகம் வந்துடணும் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது. A variable with the global scope can be used anywhere in a program. It can be created by defining a variable outside the scope or any function or a block. ஒரு பிளாக்கை விட்டு வெளியில், ஒரு ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில் அவுட்சைடு த ஃபங்க்ஷன் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வேரியபிளும் குளோபல் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. When we define a variable outside a function, it is global by default. You don't have to use global keyword. வெளியில் டிக்ளேர் பண்ணி நீங்கள் வெளியிலே யூஸ் பண்ணிக்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் குளோபல்ங்கிற கீவேர்டு வச்சு தான் போடணும் அப்படின்லாம் நெசசரி கிடையாது. லோக்கலுக்கும் அப்படி தான். We use global keyword to read and write a global variable inside a function. பட் வெளியில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள ரெஃபர் பண்ணுறோம். பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து வெளியில் டிக்ளேர் ஆகியிருக்காங்க. ஸோ he can referred by any classroom. பட் அவரே உட்காந்துருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக ரெஃபர் பண்ண அங்கே உட்காந்து பண்ணணும்னா அவர் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்ற ஒரு டெஃபினிஷன்ஸில் அங்கே உள்ளே வந்துடணும். அப்போ தான் உட்காந்துட்டு அவர் என்ன செய்யும், லிசன் பண்ண முடியும். ஓகே. யூஸ் ஆஃப் குளோபல் கீவேர்டு அவுட் சைட் த ஃபங்க்ஷன் ஹேஸ் நோ எஃபெக்ட். அவுட் சைட் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் குளோபலுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறதுனால எந்த பெனிஃபிட்டும் கிடையாது. பட் இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு சேஞ்ச் த வேல்யூ ஆஃப் தி குளோபல் வேரியபிள், யூ ஹாவ் டு யூஸ் த குளோபல் கீவேர்டு இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் பாருங்க. இந்த குளோபல் ஸ்கோப்பில் C is equal to 1ன்னு சொல்கிறேன்.
it is declared outside the function. அப்போ definition add upல print C சொல்றோம். So we can refer the C here also. Okay, add அப்படின்னு கால் பண்ற C ஓட வேல்யூ 1 சொல்லி டிஸ்ப்ளே ஆகுது. But if you want to change, alter or modify the variable declared as a global scope அப்படின்னு சொன்னா it is not possible. To change the variable value of the variable, you have to use the global C அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கணும். பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களால் என்ன செய்ய முடியும், யூஸ் பண்ண முடியும். See here, x is equal to 0. It is declared as a global. So addங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள global xன்னு நான் சொல்லிட்டேன். Now I am going to change the value of the x. X is equal to x plus 5 நான் சொல்கிறேன். So what will happen? Now the x can allow you to modify. Previously எப்படி இருக்கு, c is equal to 1 இருக்கு, c is equal to 1 plus 2 சொல்றோம் நம்ம. But it is possible அப்படின்னு கேட்டா it is not possible because இது வந்து global variable cannot be modified inside the function. But அப்படி நீங்க மாத்தணும்னு நினைச்சா you have to use the global x அப்படின்னு மீனிங் ஆயிடும். Okay, so x is equal to x plus 5 னு சொல்றோம். Now it changes its value. Print inside add of function x, the value is x அப்படின்னு சொல்றோம். addங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். Now the main x value is அப்படின்னு சொல்றோம். Both gets the same value because once you called it automatically changed the value. So inside add function x value is 5 because x is 0. Now it is modified with the variable global, keyword global, and it add with the 5. So you get 5. அப்போ வெளியில் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம், இந்த எக்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒய் இது குளோபலாக இருக்கிறதுனால அவுட் சைட்லேயும் நம்மளால் என்ன செஞ்சுக்க முடியும், ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியும். பாயிண்ட் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு? லோக்கல்னா உள்ளே டிக்ளேர் பண்ணி உள்ளே மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். குளோபல் அப்படின்னா இட் டிக்ளேர்ட் அவுட் சைட், யூ கேன் ரெஃபர் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் ஆர் மாடிஃபை த வேரியபிள், வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை நீங்கள் மாற்றணும்னு நினச்சா யூ ஹாவ் டு யூஸ் த கீவேர்ட் called as global. Got it? So what is the relationship between the local and global? இப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே வரோம். இப்போ பாருங்க, x is equal to 5 னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் வச்சிருங்க. The same x I am going to use in the local variable also, but it is not a global variable. இந்த xையும் நீங்க உள்ள ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம், இந்த xையும் நீங்க உள்ள ரெஃபர் பண்ணிக்க முடியும். பட் இங்க ரெண்டு இடத்துலயும் சேம் நேம் நீங்க யூஸ் பண்ணதுனால இன்சைடு த ஃபங்க்ஷன்ல x நீங்க சொன்னா it takes the nearest scope அப்படிங்கிறத பாயிண்ட். ஸோ எது நியரஸ்ட், குளோபல் நியரஸ்டா லோக்கல் நியரஸ்டானா லோக்கல் இஸ் நியரஸ்ட் ஒன், ஸோ இட் டேக்ஸ் அ வேல்யூ எக்ஸ். பட் அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டீங்க, இங்கே குளோபல் எக்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷனில் உள்ள இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை ரெஃபர் பண்ண முடியுமா? கிடையாது, ரெஃபர் பண்ணவே முடியாது. யூ கேன் ரெஃபர் குமார் அவுட் சைடு, பட் யூ கேன் ரெஃபர் பிரின்சிபல் இன்சைட். அதுதான் பாயிண்ட். ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல வந்து 10 அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ண முடியாது, யூ கேன் ரெஃபர் ஒன்லி 5 அப்படிங்கிறதா இதோட பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த குளோபல் அண்ட் லோக்கல். இதை வச்சே நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். இன்சைடு த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள லோக்கல் வேரியபிளோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்கும், அவுட் சைடு த ஃபங்க்ஷனில் குளோபல் வேரியபிளோட வேல்யூ இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். We will see the next. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி விட்டுருங்க.